So, good morning to all of you. Today we are going to study the second part of the reproduction in organism. In this part, we are going to study the reproduction. Once again, I will take the definition of the reproduction. Again, पुन्हा एकदा reproductionचे definition मी सांगणार आहे. What is actually the reproduction? Reproduction is a biological process. Reproduction काय आहे? हे biological process आहे. Biological process. In this biological process, an individual giving birth to it produces a young one, and this young one is exactly similar to the or near about similar to the parents. Exactly similar or near about similar to the parent, that is known as a reproduction. So in this definition included two different processes. Exactly similar, that is a sexual reproduction, and near about similar, that is a sexual reproduction. So reproduction means the biological process in which a new individual is producing, which is exactly or near about similar to the parent. That is called reproduction. That is actually the reproduction. And you already studied the aim of the reproduction is to continue the species for millions of years, and it is helping to maintain the life on the earth. These are the two significances of the reproduction. And this for the reproduction to be mechanism of the reproduction is different in the different individual. All the individual cannot reproduce at the similar pattern. The pattern of the reproduction is different. But there are factors this is necessary for the reproduction. So what are the different factors responsible for the reproduction? One of the factor for the reproduction responsible for the reproduction is the habitat. Habitat. Write down notes प्रत्येक पॉइंट आपण आपल्या नोट्स मध्ये लिहून ठेवण्याची गरज आहे. रनिंग नोट्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फॅक्टर विच इट इज responsible for the reproduction is the habitat. Habitat means the place where the organism is living. For example, some of the organisms living in the water. For example, fishes that are living in the water. So water पाण्यामध्ये राहणारे ते ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शनची एक पद्धत वेगळा आहे. बेसिक पॅटर्न एक आहे, पण त्याचं एक पद्धत वेगळा आहे. एअरमध्ये राहणारे म्हणजे बर्ड्स, त्याचे रिप्रोडक्शन करण्याची पद्धत वेगळा आहे. पाणी नसलेल्या ठिकाणी टेरेस्ट्रियल कंडिशनमध्ये जे रिप्रोडक्शन करतो त्याची पद्धत एक वेगळा आहे. सो हॅबिटेट इज वन ऑफ द फॅक्टर दॅट इज डिटर्मिनिंग विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन टेकन प्लेस इन द ऑर्गॅनिझम. ओके, देन अनदर वन इज द फिजियोलॉजिकल फॅक्टर्स. डिफरंट फिजियोलॉजिकल फॅक्टर्स. फिजियोलॉजिकल फॅक्टर्स इंटरनल फिजियोलॉजिकल फॅक्टर आहे. इंटरनल फिजियोलॉजिकल फॅक्टर म्हणजे हॉर्मोन्स. सर कुठल्या हॉर्मोन्सचं कमी आहे, जास्त आहे, कुठल्या हॉर्मोनचं गरज आहे, हे ह्याप्रमाणे त्याचे इंटरनल फिजियोलॉजी बदलणार आहे. आणि इंटरनल फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर द type of the reproduction, kind of the reproduction taken place. And there are many other factors. We are not studying the details of the different factors for the reproduction. These are the two main factors, habitat and physiology of the physiological factors, and many other factors are responsible for the type of the reproduction taken place in the organism. Actually, the type of the reproduction are two types. We already studied, that is the asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction. These are the two types of the reproduction. Asexual and sexual reproduction. So what is the difference? Let us study some of the difference between the asexual reproduction and sexual reproduction. In the asexual reproduction, no meiosis. Meiosis is absent. You know meiosis, it is a type of the cell division in which one cell divides into 4 cells and each cell is containing the half the number of the chromosome. So that is not taken place in the asexual reproduction. It is not taken place. No meiosis. See, in the asexual method, there is no meiosis. And asexual मध्ये gamete formation, gametes not forming. Gametes not, if meiosis is absent, gamete cannot form because gametes are haploid and haploid is formed by meiosis only. No gamete formation. Next, no fertilization. Fertilization is absent.
Why fertilization is absent? Because the gamete is not forming. Gamete formation is not there, so fertilization is absent. Okay, so zygote formation is absent. No zygote. If no fertilization, no zygote. Zygote will form. So all this is happening here. As a result, the young one formed is identical to the parent. That is known as a clone. It is known as a clone. The parent producing, and that is exactly similar to the parent. Blueprint, just like a blueprint or the gyroscopy, so it is known as a clone. And very important, it involves only one parent. Only one parent is involved in the sexual reproduction. Actually, the type of the reproduction is based on the how many organisms participating in the reproduction. If only one parent, one organism participating, that is a sexual reproduction. If two individual participating, that is the sexual reproduction. Now, आता आपण sexual reproduction बघूया. हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये हे सर्व आहे असं म्हणायचं आहे. म्हणजे मिओसिस प्रेझेंट आहे ते आता. गॅमेट फॉर्मेशन आहे, गॅमेट फॉर्मेशन त्यामध्ये आहे. फर्टिलायझेशन त्यामध्ये आहे. फर्टिलायझेशन बीज संकलन म्हणतो मराठीमध्ये, फर्टिलायझेशन आहे त्यामध्ये. आणि जायगोट फॉर्मेशन त्यामध्ये आहे. जायगोट अँड वन इंडिव्हिज्युअल, इट इन्क्लूड्स टू इंडिव्हिज्युअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मेल अँड फिमेल, हे दोन्ही त्यामध्ये असणार आहे. सी द डिफरन्स आहे, क्लिअर डिफरन्स. तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये हे काही नसणार आहे आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये सर्व आहे. आणि त्यामुळे हे मेल फिमेल असल्यामुळे गॅमेट मिक्सिंग होतो, कॅरेक्टर्स मिक्सिंग होणार आहे. त्यामुळे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे जे प्रॉडक्ट तयार होतो किंवा इंडिव्हिज्युअल तयार होतो त्याला आपण ऑफ स्प्रिंग म्हणायचं. ऑफ स्प्रिंग, सिंग्युलर आणि प्लुरल दोन्ही एकच आहे, त्याला ऑफ स्प्रिंग्स कधी म्हणायचं नाही, ऑफ स्प्रिंग, बिकॉज इट इज अ लिटल डिफरंट फ्रॉम द पॅरेंट्स. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द असेक्शुअल अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता आपण बघायचं आहे हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतो ऑर्गॅनिझममध्ये, डिफरंट ऑर्गॅनिझममध्ये कसं होतो, त्याचे एक ब्रीफमध्ये थोडक्यात अभ्यास करायचा आहे. सो फर्स्ट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. What are the different methods of the asexual reproduction? सर्व पॉइंट नोट्समध्ये लिहून घ्या. asexual reproduction. asexual reproduction definition काही गरज नाही. one organism, one individual, one parent is involved and that reproduction is known as asexual reproduction. asexual reproduction मुळे क्लोन तयार होतो, व्हेरिएशन काही नसणार आहे. आता what are the different methods of the asexual reproduction? One of the method is the cell division. cell division पद्धतीनं डिवाइड होणार आहे. cell division means mitosis. It is only mitosis, not meiosis. So one cell, the cell divides into two cell and two cell again divides into two. So this अशा पद्धतीनं ते organisms किंवा young ones divided. Mostly it takes place in the unicellular and lower plants and lower animal मध्ये हे cell division असं actually the unicellular organism मध्ये हे cell division पद्धतीनं reproduction होतो. आणि दुसरी एक मेथड आहे बायनरी फिशन. हे बायनरी फिशन आणि सेल डिव्हिजन हे दोन्ही नियर अबाउट सेम आहे, सेम. त्याला एक एक्झाम्पल घेऊ आपण बायनरी फिशनसाठी. नेहमी आपण एक्झाम्पल घेतो अमिबा. सो दिस इज द अमिबा. हे अमिबामध्ये त्याचे स्युडोपोडिया आणि सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियस आहे. सो इट डिवाइड्स इंटू टू. हाऊ इट डिवाइड्स इंटू टू? बिफोर द डिव्हिजन दिस ॲनिमल इट प्रोड्युसिंग ए ब्रीफ कन्स्ट्रिक्शन. इथं मध्ये एक असं एक कन्स्ट्रिक्शन तयार करतो आणि त्याचं न्यूक्लियस, हे न्यूक्लियस दोन व्हायचे मार्गावर आहे, दोन झालं नाही, इथं असं लांबणार आहे. आणि नेक्स्ट स्टेजमध्ये हे कन्स्ट्रिक्शन वाढत जाणार आहे, फार असं वाढत जाणार आहे. आणि दोन न्यूक्लियस एका प्रत्येक पोलमध्ये एक न्यूक्लियस असं दिसते. आणि त्यानंतर हे पूर्णपणे असं डिवाइड होतो, इथं मध्ये कट होतो आणि एक न्यूक्लियस इथे येतो आणि दुसरं असं कट होतो, एक न्यूक्लियस इथे येणार आहे. सो वन अमिबा इज रिप्रोड्युस्ड इंटू टू अमिबा. And here the amoeba formed, young one formed is exactly similar to the parent. ते parent तिथे नाहीच, एका parent मधून दोन इंडिव्हिज्युअल तयार झाले म्हणून ते अमिबा युनिसेल्युलर असल्यामुळे त्याला मृत्यू नाहीच आहे, ते रिप्रोडक्शन करत असं जाणार आहे. दॅट इज नॉन एज अ बायनरी फिशन. आणि अजून जरा इतर लॉवर ॲनिमलमध्ये जरा बघितलं हायड्रा, दॅट इज अ बडिंग मेथडमध्ये हायड्रा. सपोज दिस इज द हायड्रा. त्या हायड्रामध्ये असं त्याचं टेंटकल्स
नो टेंटकल्स, इथं हायपोस्टोम आहे, हायपोस्टोममध्ये माउथ आहे, दिस इज द ट्रंक आणि बेसल डिस्क. ते काय करतो त्याच्या बेसल रिजनमध्ये एक स्मॉल बड तयार करतो. हिअर असं एक बड तयार होतो. नंतर काय होणार आहे, हे बडचं ग्रोथ होणार आहे. सॉरी, बडचं ग्रोथ स्लोली द बड विल ग्रो and finally it is producing a small hydra. इथं हायड्रा तयार होतो, असा हायड्रा तयार होतो. आणि हे लहान हायड्रा तिथून खाली पडणार आहे पाण्यामध्ये किंवा ते चिखलमध्ये पडणार आहे आणि तिथं एक नवीन एक हायड्रा तयार होतो. दिस इज नॉन एज द बडिंग मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. तसं एक युनिसेल्युलर ईस्ट, इट इज कॉल्ड युनिसेल्युलर फंगस, त्याला आपण ईस्ट म्हणतो आपण, युनिसेल्युलर फंगस. इट ॲक्च्युली प्रोड्युसिंग ए स्मॉल बड होण्याच्या अगोदर त्याचे न्यूक्लियस, हे न्यूक्लियस इथं डिवाईड होणार आहे, असं डिवाईड होतो आणि त्यातले एक न्यूक्लियस असं वरती येतो. सॉरी, इट प्रोड्युसिंग ए स्मॉल बड हिअर, एक न्यूक्लियस इथे येणार आहे, एक न्यूक्लियस तिथे राहणार आहे आणि त्याच्या ग्रोथ होणार आहे किंवा त्याच्यावरती दुसरं बड तयार करतो, तिसरं बड तयार करतो आणि हे बड जरा खाली पडले त्यात नवीन एक फंगस, नवीन एक ईस्ट तयार होतो. दिस इज नॉन एज अ बडिंग मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. असं लॉवर ॲनिमलमध्ये हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन युनिसेल्युलर किंवा लॉवर प्लांट्स अँड ॲनिमलमध्ये दिसते, इतर ॲनिमलमध्ये ते दिसत नाही. आता तिसरं फोर्थ मेथड दॅट इज द एन्सिस्टेशन अँड स्पोरुलेशन. एन्सिस्टेशन अँड स्पोरुलेशन. हा एन्सिस्टेशन अँड स्पोरुलेशनसाठी सुद्धा आपण नेहमी अमीबा एक्झाम्पल घ्यायची. अमीबा ॲक्च्युली दॅट टेकन प्लेस इन दी अमीबा, अदर ऑर्गॅनिझम ऑल्सो unicellular, but it is better to explaining the amoeba. So this is the amoeba, and this amoeba during the spore formation it produce a thick cover outside. It withdraw all the pseudopodia, सर्व pseudopodia withdraw करणार आहे and it become the spherical in shape. And then it produce an outer cover, a hard cover it will produce, and this cover have 3 layers, 3 लेयर आहे. सॉरी, एक लेयर इनसाईडमध्ये आणि त्याचं मिडल लेयर आणि आउटसाईडमध्ये एकदम आउटर मोस्ट असं 3 लेयर्ड कवर. दिस इज द सिस्ट, असं तयार झालं आहे सिस्ट वॉल. दिस इज कॉल्ड सिस्ट वॉल. And this entire structure with the nucleus inside, this is known as a cyst. This is known as the cyst encystation. असं अमीबा एन्सिस्ट झाले. हे एन्सिस्टेशन झालेल्या अमीबाला हे हार्ड कवर असल्यामुळे इट कॅन विथस्टँड हाय टेम्परेचर आणि लो टेम्परेचर अँड ऑल द ॲडवर्स कंडिशन. त्याला खायला पण काय नकोच आहे, म्हणजे ॲडवर्स कंडिशनमध्ये, हार्ड कंडिशनमध्ये हे सिस्ट जिवंत राहतो. आणि ज्यावेळेला ते पाऊस पडतो किंवा योग्य कंडिशन येतो, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स भरपूर येणार आहे आणि त्यावेळेला ते आउटर कवर ब्रेक होणार आहे आणि त्याच्या आतले न्यूक्लियस, हा न्यूक्लियस अनेक वेळेला डिवाईड होणार आहे. डिवाईड झाल्यानंतर प्रत्येक न्यूक्लियसमधून एक स्पोर तयार होणार आहे आणि हे स्पोर बाहेर पडणार आहे आणि प्रत्येक स्पोरमधून एक अमीबा तयार होतो. ह्या स्पोरला म्हणायचं आहे स्यूडोपोडियो स्पोर. त्या स्पोरला म्हणायचं स्यूडोपोडियोस्पोर, कारण नंतर त्या स्पोरला स्यूडोपोडिया तयार होणार आहे, एक अमीबा तयार होतो. सो दिस मेथड इज नॉन एज एन्सिस्टेशन अँड स्पोरुलेशन मेथड. आणि त्यानंतर 5th मेथड दॅट इज नॉन एज द जूस्पोर फॉर्मेशन. जू मीन्स ॲनिमल आणि स्पोर मीन्स स्फरिकल स्ट्रक्चर. अँड दिस स्फरिकल स्ट्रक्चर फॉर द स्पोर हॅव्हिंग द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, म्हणून त्याला जू स्पोर म्हणलेलं आहे. जू म्हणजे ॲनिमल आहे ना, ॲनिमल हालचाल करता येते. सर दिस फॉर एक्झाम्पल, गुड एक्झाम्पल हिअर इज द क्लामेडोमोनास. वी टेक ए क्लामेडोमोनास. दिस इज द क्लामेडोमोनास. So this is Chlamydomonas, it is an aquatic Chlamydomonas. This is the Chlamydomonas. This Chlamydomonas having flagella, two flagella, cup shaped chloroplast, nucleus वगैरह है. So here this nucleus divides and it produces a number of the spores. असा अनेक स्पोर तयार करतो, त्याच्या आत ते स्पोर तयार करतो. प्रत्येक स्पोरला फ्लॅजेल्ला दिसते आपल्याला, हे बघा, दिस आर द फ्लॅजेल्ला. फ्लॅजेल्ला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, म्हणून या स्पोरला काय म्हणायचे, जू स्पोर म्हणायचे. When the spore is formed, spore become mature. स्पोर मॅच्युअर झाल्यानंतर द आउटर वॉल विल ब्रेक आणि दिस विल कमिंग आउटसाईड. हे बाहेर येणार आहे, ते स्पोर्स असं बाहेर येणार आहे आणि प्रत्येक स्पोरमधून असं बाहेर येतो. हे क्लामेडोमोनासमध्ये दिसते. हे प्रत्येक स्पोरमधून एक क्लामाइडोमोनास तयार होतो. क्लामाइडोमोनास. दिस एक्झाम्पल इज द क्लामाइडोमोनास. सॉरी, दॅट इज कॉल्ड अ जू स्पोर फॉर्मेशन. आणि काही ऑर्गॅनिझममध्ये स्पोर तयार करतो, पण ते स्पोरला लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स वगैरे काहीही नसणार आहे.
विदाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गन. एक्झाम्पल कोनिडिया. कोनिडिया कोनिडिया कुठल्या प्राणीमध्ये दिसते? कोनिडिया एक्झाम्पल दिस वन पेन्सिलियम. पेन्सिलियमचं बॉडी असं तंतसारखं असते. सॉरी मायसिलियम आहे. दिस इज द पेन्सिलियम. या पेन्सिलियममध्ये अचानक त्याच्यामध्ये असं एक स्ट्रक्चर तयार होतो, उभं असं एक स्ट्रक्चर तयार होतो, त्याला आपण कोनिडिओ फोर म्हणायचं. कोनिडिओ फोर. या कोनिडिओ फोरचे एंडमध्ये एक बारीक असं एक स्ट्रक्चर तयार होतं, राऊंड स्ट्रक्चर, दॅट इज नॉन एज द कोनिडिओस्पोर. आणि एकामागे दुसरं असं साखळीनं असं अनेक स्ट्रक्चर तयार होतो. दिस इज नॉन एज द कोनिडिया. हे कोनिडिया तिथनं तुटून पडणार आहे, कोनिडिया असं सेपरेट होणार आहे आणि त्याला फ्लजेल्लावर काही नाही, त्यामुळे त्याला नॉन मोटाईल असं म्हणतो आपण. लोकोमोशन काय करता येत नाही. सो कोनिडिया ज्यूस्पोर लोकोमोशन करू शकते आणि कोनिडियाला लोकोमोशन करता येत नाही. सो नॉन मोटाईल, कोनिडिया नॉन मोटाईल आहे आणि ज्यूस्पोर मात्र मोटाईल आहे. असं स्पोर तयार होतो. हे स्पोर जरा डॅम्प सॉइलमध्ये किंवा थोडं पाण्याचा संपर्क असलेल्या सॉइलमध्ये पडले तिथं पेन्सिलियम तयार होतो. सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, असेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. अजून मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आपण बघूया. फॉर एक्झाम्पल फ्रॅगमेंटेशन. दुसरं एक 7th मेथड मी सांगतो, फ्रॅगमेंटेशन मेथड. So this 6th one and the 7th method that is called fragmentation method. Fragmentation. So what is actually fragmentation method? Fragmentation method means if the body is elongated, for example some algae and some fungus, त्याची बॉडी असेल लांबी जास्त असलेली असेल. आणि अजून एक 11वीमध्ये तुम्ही अभ्यास केलेले प्रोटोनिमा म्हणून एक ब्रायोफायटामध्ये यंग स्टेज प्रोटोनिमा. सो दिस इज द फंगे, दिस इज द आल्गे आणि दिस इज द प्रोटोनिमा. ह्यामध्ये कसं रिप्रोडक्शन होतो? प्रोटोनिमा ह्यामध्ये हे ब्रेक होणार आहे, तुटून बारीक असं एक पीस तयार होतो. प्रत्येक पीसमधून एक फंगे तयार होतो, प्रत्येक पीसमधून एक आल्गे तयार होतो आणि प्रत्येक पीसमधून एक ब्रायोफाइटा तयार होतो, मोस तयार होतो. दिस इज नॉन एज अ फ्रॅगमेंटेशन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. ठीक आहे. असं अनेक पद्धतीनं रिप्रोडक्शन होतो. अजून एक मेथड आहे, 8th मेथड, दॅट इज द रिजनरेशन मेथड. रिजनरेशन हे लॉवर ऑर्गॅनिझम, लॉवर ॲनिमलमध्ये दिसते रिजनरेशन. त्याला गुड एक्झाम्पल प्लानेरिया इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल फॉर द रिजनरेशन मेथड. हे प्लानेरियाचं बॉडी थोडंफार असं लीफ लाईक असते. दिस इज द प्लानेरिया. हे शॉर्ट नेक असतात आणि दिस इज द बॉडी प्लानेरिया. प्लॅटिहेल्ममध्ये असं ऑर्गॅनिझम. हा प्लानेरियाला तुम्ही किती पण पीस केलं असं पीस करून टाकायचं. प्रत्येक पीसमधून एक नवीन एक प्लानेरी तयार होतो, प्रत्येक याच्यातून एक नवीन प्लानेरी तयार होतो. याचं कारण म्हणजे काय? हे मधले पार्ट असं कट केलं ते वरचे पार्ट तयार होणार आहे आणि खालचे पार्ट तयार होणार आहे. इथून कट केले खालचे पार्ट तयार होणार आहे, इथून जर कट केले वरचे पार्ट तयार होणार आहे. याला आपण रिजनरेशन म्हणतो. आपण रिजनरेशन कपॅसिटी सर्वात जास्त असलेले एक प्राणी आहे प्लानेरिया. इतकं रिजनरेशन कपॅसिटी दुसरं कुठल्याही प्राणीला नाहीच आहे. सो रिजनरेशन इज ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ द असेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. असं अनेक टाईप असेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन आपल्याला दिसते. आता हे सगळं पण लॉवर ॲनिमलमध्ये बघितलंय. आता हायर प्लांटमध्ये सुद्धा रिप्रोडक्शन आहे. हे हायर प्लांटमध्ये जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन म्हणतात. व्हेजिटेटिव्ह. Why it is called a vegetative method? Because the higher plant मध्ये vegetative part helping for the reproduction, so it is called a vegetative method. Higher plants मध्ये vegetative method हे असेक्शुअल म्हणत नाही, त्याला व्हेजिटेटिव्ह मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन असं म्हणतात. बिकॉज रूट, स्टम, लीफ हे वापरून त्याचं रिप्रोडक्शन आहे. हे सर्व व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आहे. सो इट इज कॉल्ड व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. काय व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन हे मी डिटेलमध्ये इथे शिकवणार नाही. बिकॉज ऑलरेडी वी स्टडीड इन द 11th स्टँडर्ड मॉर्फॉलॉजी पार्टमध्ये ते अभ्यास केलेला आहे. काही एक्झाम्पल मी इथं देतो. फॉर एक्झाम्पल रन्नर 11वीला झालेला आहे. रन्नरमध्ये एक्झाम्पल सिनाडोन. एक ग्रास आहे सिनाडोन. हे सिनाडोन रनिंग करतो म्हणजे काय? इथं प्लांट आहे, ते रूट आहे, इथं लीफवर आहे आणि ते स्टेम असं ग्रोईंग होतो आणि इथं पुन्हा रूट तयार करतो, इथं लीफ तयार होतो, पुन्हा रनिंग करणार आहे, पुन्हा रूट आहे. सो सिनाडोन अशा पद्धतीने असेल तर त्याला आपण रन्नर्स म्हणतो. आपण रन्नर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट सिनाडोन. मोनोकोटल प्लांट आहे. नंबर 2 सक्कर टाईप सूर्यफूल किंवा क्रायसॅन्थेमम तुम्ही एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. क्रायसॅन्थेमममध्ये हे दिसतात. क्रायसॅन्थेमम
सो क्रायसॅन्थेमममध्ये कसं होतं, प्लांट असा प्लांट असतं आणि त्याचं रूट वगैरे आहे, हे पुढं स्टेम असं पुढं जातो, पुढे गेल्यानंतर ते खाली खोलमध्ये जाणार आहे आणि पुन्हा ते वरती येणार आहे, इथं प्लांट तयार करतो, पुन्हा पुढे जाणार आहे, खाली येणार आहे, पुन्हा वरती जाणार आहे. दिस इज कॉल्ड सक्कर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. नवीन नवीन प्लांट तयार होतो. आणि थर्ड, हे सुद्धा तुम्ही अभ्यास केलेलं आहे, रायझोम. जिंजर तुम्ही एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. जिंजरमध्ये असं जिंजर असेल तर ते जिंजर फिंगर लाईक असतात आणि त्यामध्ये अनेक लाईन्स दिसते. हे लाईन म्हणजे त्याचे नोड्स आहे आणि स्पेस बिटवीन इंटर नोड आहे. इथं अपेकल बड आहे, या अपेकल बडचं ग्रोथ होतो, तिथे नवीन एक प्लांट, इथे एक नवीन प्लांट तयार होतो. असं आपण बनाना प्लांटमध्ये दिसतात सध्या. आणि फोर्थ मेथड आहे ट्यूबर मेथड. हे ट्यूबर मेथड सुद्धा डिटेलमध्ये अभ्यास केलेला आहे. पोटॅटो ट्यूबर, स्टम ट्यूबरला एक्झाम्पल पोटॅटो, रूट ट्यूबरला एक्झाम्पल रताळ किंवा स्वीट पोटॅटो. असं पोटॅटो जर बघितलं आपण, हे पोटॅटोमध्ये सुद्धा असं बारीक लाईन दिसते. हे लाईन म्हणजे त्याचे नोड आहे. हे नोडमध्ये बघितलं तिथं बड दिसते असं. हे बड, दिस बड इज कॉल्ड ॲक्सेलरी बड. काही अपेकल बड पण आहे आणि त्यातून एक नवीन पोटॅटो प्लांट तिथं तयार होतो. सो दॅट इट इज नॉन एज द आई. हे प्रत्येक बडले काय म्हणायचे, आई म्हणायचे. आई तिथून कट करून आपण दुसरीकडे लावले, हे नवीन एक पोटॅटो प्लांट तयार होतो. दॅट इज अ ट्यूबर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. आणि अनदर मेथड इज द ऑफसेट मेथड अक्वाटिकमध्ये दिसते, त्याला अक्वाटिक रनर पण म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल इन द केस ऑफ द जेल पर्नी म्हणतो आपण, किंवा वॉटर हायासिंथ और इकोर्निया म्हणतो आपण. वॉटर हायासिंथ और इकोर्निया, दिस इज द इकोर्निया प्लांट. इकोर्निया प्लांट और इट इज कॉल्ड वॉटर हायासिंथ. कॉमन शब्द वापरू आपण, वॉटर हायासिंथ. मराठीमध्ये त्याला जलपर्णी म्हणतात. आणि त्याचं स्टम इथं आहे, स्टम पुढं जाणार आहे, इथं रूट तयार करतो, इथं लीफ आणि एक लीफ आणि फ्लॉवर तयार होतो आणि पुढं जातो, इथं लीफ तयार होतो, रूट तयार होतो. दिस इज द अक्वाटिक रनर, दॅट इज नॉन एज ऑफसेट. असं अनेक पद्धतीचे रनर. आणि बल्ब तुम्ही अभ्यास केलेले 11वीमध्ये. बल्बला एक्झाम्पल आहे ओनियनमध्ये असं दिसते आपल्याला ओनियन. इथं स्टम आहे आणि त्याला अनेक लीफ आणि वरती असं जातो. दिस इज द बल्ब. ओनियनमध्ये बल्ब मेथड आहे, त्याचे स्टम इथं आहे. दिस इज द स्टम. आणि 7th वन बुलबिल्स म्हणून एक अभ्यास केलेले, बुलबिल्स. डिस्कोरिया म्हणून एक प्लांट आहे, त्यामध्ये बुलबिल. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली बुलबिल? डिस्कोरिया प्लांटमध्ये दिसतं असं वेल असते. डिस्कोरिया प्लांट असं वेल असणार आहे आणि त्याचे हे नोडमध्ये असं लीफ तयार झालं असते आणि त्या लीफ आणि स्टम दोन्हीच्या मध्ये एक बल्बला एक स्ट्रक्चर तयार होतो. हे खाली पडणार आहे, त्यातून एक नवीन प्लांट तयार होतो. त्याला आपण बुलबिल्स मेथड म्हणायचे. आणि अगेवमध्ये सुद्धा दिसतं, अगेव प्लांटमध्ये सुद्धा हे बुलबिल मेथड दिसते. अगेव प्लांट, पुस्तकामध्ये त्याचे डायग्राम दाखवलेले आहे. अगेव प्लांट असं हे अगेव प्लांटमध्ये सुद्धा हे बुलबिल पद्धतीने दिसते आणि सायकास प्लांटमध्ये सुद्धा बुलबिल मेथडनं दिसतात. सो दिस आर द डिफरंट मेथड ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट. आणि ह्यामध्ये एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मला घ्यायचं आहे, दॅट इज द टरर ऑफ बंगाल. असं एक प्लांट आहे, टरर ऑफ बंगाल म्हणून एक प्लांट आहे. हे प्लांट ॲक्च्युली मगाशी आपण सांगितलं वॉटर हायासिंथ प्लांट आहे. वॉटर हायासिंथ प्लांट, इकोर्निया प्लांट, दॅट इज द टर्र ऑफ बंगाल. वाय इट इज कॉल्ड टर्र ऑफ बंगाल आहे. हे वॉटर हायासिंथ बाहेरून आलेलं आहे. सर आपण कशासाठी ते आणलेलं आहे, त्याचे ब्युटिफुल फ्लॉवर्स आणि लीफ हे दोन्ही फार सुंदर आहे, त्यासाठी आपण ते घेऊन आलेलं आहे. आणि सध्या दिस इज द मोस्ट इन्व्हेसिव्ह प्लांट. मोस्ट इन्व्हेसिव्ह प्लांट म्हणजे काय आहे? मोस्ट इन्व्हेसिव्ह प्लांट म्हणजे शॉर्ट पिरियडमध्ये अनेक एकरवर पसरणारे प्लांट, त्याला आपण मोस्ट इन्व्हेसिव्ह म्हणायचे. हे प्लांट ज्या ठिकाणी स्टॅग्नंट वॉटर आहे, रनिंग वॉटर नाही, स्टॅग्नंट वॉटर आहे, स्थायिक वॉटर असेल तर फ्लो नसलेले, त्या पाण्यामध्ये हे वॉटर हायासिंथ एक जर आपण आणून टाकले, एक 2-3 आठवड्याने एक महिन्यावर जाऊन बघितले, ते पाण्यामध्ये पूर्णपणे हे प्लांट पसरलेले दिसते. त्याचं रिप्रोडक्शन इतकं जास्त आहे. सो दिस इज द मोस्ट इन्व्हेसिव्ह. सध्या इंडियन गव्हर्नमेंटला हे प्लांट काढून टाकणे, इरॅडिकेशन, इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट. इरॅडिकेशन करता येत नाही. दॅट इज नॉन एज अ वॉट टरर ऑफ द बंगाल. तसं दुसरं एक प्लांट आहे, दॅट इज द ब्रायोफिलम म्हणून एक प्लांट आहे. जलपर्णी असं म्हणतो आपण मराठीमध्ये, जलपर्णी. ह्याचं जे ग्रूव दिसते, लीफ मार्जिनमध्ये असं ग्रूव दिसते, इथं छोटे असं बड्ड तयार होतं. दिस इज कॉल्ड लीफ बड्ड. हे लीफ बड्ड आपण काढून जरा पाण्यामध्ये टाकले, इथनं काढायचे आणि पाण्यामध्ये टाकायचे, तिथं हा प्लांट तयार होतो. सो दिस इज द प्लांट विच रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ द लीफ रिप्रोडक्शन असं म्हणतो आपण. सो आतापर्यंत आपण जे एक्झाम्पल सगळं घेतलेलं आहे,
ह्या एक्झाम्पलमध्ये एक लक्षात येते, प्लांटमध्ये रिप्रोडक्शन असेक्शुअली पण होतो, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पण होणारच आहे, बट पॉलन ग्रेन्सवर तयार होतो, दोन्ही आहे. पण ॲनिमलमध्ये जे रिप्रोडक्शन आहे ते रिप्रोडक्शन कॉमनली सेक्शुअल मेथड आहे. प्लांटमध्ये दोन्ही पद्धतीनं रिप्रोडक्शन होणार आहे आणि ॲनिमलमध्ये मोस्टली द रिप्रोडक्शन इज द सेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. ओके, सो दॅट इज द असेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन. आता ह्यानंतर आपण सेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शनचे थोडंफार बघणार आहे, ते नेक्स्ट पिरियडमध्ये उद्या आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन करूया आपण. ओके, थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस.